Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama. Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Krishna, Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadadi Swapadantikam Vandeham Sri Guru Shri Yudapatakamallam Sri Gurun Vaishnavamscha श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जयपताका स्वामिन् इति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्दा राधा कान्दा नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारगमद्भाग्या मदानन्दा नमोस्तुते ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം की जय श्रील प्रभुपाद की जय। ശ്രീമദ്ഭാഗവതം സ്കന്ധം 4 അധ്യായം 20 പൃഥുമഹാരാജാവിന്റെ യാഗവേദിയിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ശ്ലോകം 14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുഹൃതാത് ഷഷ്ടമംശം ഹർത്യാന്യഥാ ഹൃതപുണ്യഃ പ്രജാനാം അരക്ഷിതാകരഹാരേഖമന്തി. ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുഹൃതാത് ഷഷ്ടമംശം ഹർത്യാന്യഥാ ഹൃതപുണ്യപ്രജാനാം അരക്ഷിതാകരഹാരേഖമത്തി. ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുഹൃതാത് ഷഷ്ടമംശം
ഹത്യാന്യദാഹൃത പുണ്യ പ്രജാനാം അരക്ഷിതാകരഹാരേഖമന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ സാംബരായേ സുഹൃദാ ഷഷ്ടമംശം. സാംബരായേ സുഹൃദാംശം ഹത്യാന്യദാഹൃത പുണ്യ പ്രജാനാം അരക്ഷിതാകരഹാരേഖമത്തി. പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ ഷഷ്ടമംശം. അർത്ഥാന്യദാഹൃത പുണ്യ പ്രജാനാം അരക്ഷിതാകരഹാരേഖമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി ശ്യാമ ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുഹൃദാ ഷഷ്ടമംശം ഹർത്യന്യഥാ ഹൃതപുണ്യ പ്രജാനാമരക്ഷിതാകരഹാരേഖമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ നാണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുഹൃദാ ഷഷ്ടമംശം ഹർത്യാന്യദാഹൃത പുണ്യ പ്രജാനാം അരക്ഷിതാകരഹാരേഖമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുഹൃദാഷ്ടമംശം ഹത്യാന്യഥാ ഹൃത പുണ്യ പ്രജാനാം അരക്ഷിതാകരഹാരേഖമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശയ്യാ പ്രജാപാലേനമേവ രാജ്ഞോ യത്സ്യാംബരായേ സുഹൃദാ ഷഷ്ടമംശം ഹർത്തന്യാദകൃത പുണ്യപ്രജാനഃ അരക്ഷിത കരഹാരേഖമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുഹൃദാ ഷഷ്ടമംശം ഹത്യാന്യഥാ കൃതപുണ്യ പ്രജാനാ അരക്ഷിതാകരഹാരേഖമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പൈ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുഹൃദാ ഷഷ്ടമംശം ഹർത്യാന്യഥാ കൃതപുണ്യ പ്രജാനാം അരക്ഷിതാകരഹാരേഖമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുഹൃദാ ഷഷ്ടമംശം ഹർത്യാന്യഥാ രക്ഷിതാകരഹാരേഖമത്തി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനിറ്റ് മാതാജി. ശ്രീജ മാതാജി കുറച്ചു പേരെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുകൃതാക്ഷഷ്ടമംശം ഹർത്യാനദാഹൃത പുണ്യപ്രജാന അരക്ഷിത കരഹാരോഗമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രേയസ്പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുഹൃദാക്ഷഷ്ടമംശം ഹർത്യാനദാഹൃത പുണ്യപ്രജാനാം അരക്ഷിത കരഹാരേ ഗമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുകൃതാക്ഷഷ്ടമംശം ഹത്യാന്യതാഹൃത പുണ്യപ്രജാനാമരക്ഷിത കരഹാരേ ഖമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായ സുഹൃദാക്ഷഷ്ടമംശം ഹർത്യാന്യദാഹൃത പ്രജാനാം അരക്ഷിതാ കരഹാരേ ഖമന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രേയ പ്രജാപാലനേവ രാജ്ഞോ യത്സംബരായേ സുഹൃദാക്ഷഷ്ടമംശം ഹത്യന്യദാഹൃത പുണ്യപ്രജാന കരഹാരേ അഖമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വരദേവ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുകൃതാത് ഷഷ്ടമംശം ഹത്യാന്നദാഹൃത പുണ്യപ്രജാനാം അരക്ഷിതാ കരഹാരേ ഖമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായ സുഹൃദാക്ഷഷ്ടമംശം ഹത്യന്നദാഹൃത പുണ്യപ്രജാനാം അരക്ഷിതാ കരഹാരേ ഖമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുഹൃദാക്ഷഷ്ടമംശം ഹത്യാന്യദാഹൃത പുണ്യപ്രജാനാം അരക്ഷിത കരഹാരേ ഖമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുഹൃദാക്ഷഷ്ടമംശം ഹർത്യാന്യദാഹൃത പുണ്യപ്രജാന അരക്ഷിതാ കരഹാരേ ഖമത്തി. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയദേവി ദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുഹൃദാക്ഷഷ്ടമംശം ഹർത്യാന്യദാഹൃത പുണ്യപ്രജാനാം അരക്ഷിതാ കരഹാരേ ഖമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാക്ഷി ഉപാസന ദേവി ദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സംബരായേ സുഹൃദാക്ഷഷ്ടമംശം ഹത്യാന്നദാഹൃത പുണ്യപ്രജാനാം അരക്ഷിതാ കരഘോരകമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രേയ പ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുകൃതാക്ഷഷ്ടമംശം ഹത്യാന്യഥാഹൃത പുണ്യപ്രജാനാം അരക്ഷിതാ കരഹാരേ ഖമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രേയപ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുഹൃതാ ഷഷ്ടമംശം ഭക്ത്യാന്യതാ ഹൃതപുണ്യപ്രജാന അരക്ഷിതാ കരഹാരേഖമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശംഭുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രേയപ്രജാപാലനമേവ രാജ്ഞോ യത്സാംബരായേ സുഹൃതാക്ഷഷ്ടമംശം ഹർത്യാന്യഥാ ഹൃതപുണ്യപ്രജാനാ അരക്ഷിതാകരഹാരേഖമത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. എനിക്കിതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗം നോക്കാം. ശ്രേയ മംഗളകരം, പ്രജാപാലനം ജനങ്ങളെ പരിപാലിച്ച് ഭരണം നടത്തുക, ഏവ തീർച്ചയായും, രാജ്ഞഃ രാജാവിന്, യത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സമ്പരായേ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ, സുകൃതാത് സത്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഷഷ്ടമംശം ആറിലൊരു ഭാഗം, ഹർത്ത ശേഖരിക്കുന്നവൻ, അന്യഥ അല്ലാത്ത പക്ഷം, ഹൃതപുണ്യ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നഷ്ടമാവുക, പ്രജാനാം ജനങ്ങളുടെ, അരക്ഷിത രക്ഷിതാവില്ലാത്ത അവസ്ഥ, കരഹാരഹ നികുതി പിരിവുകാരൻ, അഖം പാപം, അത്തി ലഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശം അനുഭവിപ്പിക്കുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയം പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുകയാണ് ഒരു രാജാവിന്റെ തൊഴിൽപരമായ നിർദ്ദിഷ്ട ധർമ്മം. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ രാജാവിന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിന്റെ ആറിലൊരു ഭാഗം ലഭിക്കും. പക്ഷേ ഒരു രാജാവോ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തലവനോ ജനങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യജീവികൾ എന്ന നിലയിൽ പര്യാപ്തമായ സംരക്ഷണം നൽകാതെ വെറുതെ നികുതി പിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവന്റെ സ്വന്തം പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചേരും. അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാത്തതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ അധർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അവൻ അനുഭവിക്കുകയും വേണം. ഇവിടെ എന്താ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു രാജാവിന്റെ തൊഴിൽപരമായ, അതായത് നിയുക്ത കർമ്മം എന്ന് പറയാം അല്ലെ. നമ്മൾ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധം ചെയ്യാം, ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ജോലിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, എന്നിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പൃഥു മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്? ഒരു രാജാവിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ, അതായത് നിയുക്ത ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി, നിയത കർമ്മം, അതെന്താണ്? രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം, ആ ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആ ഒരു രാജ്യഭരണം ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിൽപരമായ നിർദ്ദിഷ്ട ധർമ്മം. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ രാജാവിന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിന്റെ ആറിലൊരു ഭാഗം ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ധാർമ്മികമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചാൽ ആ രാജാവിന് ആ രാജ്യത്തുള്ള ഓരോ പ്രജയും ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ആറിലൊരു അംശം രാജാവിന് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു രാജാവോ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തലവനോ ജനങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യജീവികൾ എന്ന നിലയിൽ പര്യാപ്തമായ സംരക്ഷണം നൽകാതെ വെറുതെ നികുതി പിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവന്റെ സ്വന്തം പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചേരും. അപ്പോ രാജാവ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതേ കാര്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ നികുതി പിരിക്കും എല്ലാ തരത്തിലും അല്ലെ. ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ടും എല്ലാ സെയിൽസ് ടാക്സ് അല്ലെ, GST, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിനും അവര് നികുതി പിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല താനും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട അല്ലെ, അവരെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? അങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ പുണ്യങ്ങൾ, അത്തരത്തിലുള്ള ഭരണകർത്താക്കളുടെ പുണ്യങ്ങളുടെ ആറിലൊരു അംശം എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വന്നു ചേരും. അവരുടെ പുണ്യങ്ങള് ഭരണത്തലവനും ജനങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യജീവികൾ എന്ന നിലയിൽ പര്യാപ്തമായ സംരക്ഷണം നൽകാതെ വെറുതെ നികുതി പിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവന്റെ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചേരും. അപ്പൊ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനുമാണ് പറയുന്നത്. ആറിലൊരു അംശം ജനങ്ങളുടെ പുണ്യകർമ്മം രാജാവിനാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ രാജാവ് ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ, അതായത് ഭരണകർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പുണ്യങ്ങളൊക്കെയും ആർക്കാണ് വന്നു ചേരുന്നത്? അദ്ദേഹത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തുള്ള, അതായത് ആ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ചെന്ന് ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവർക്ക് എന്താണ്? അവരുടെ എല്ലാ പുണ്യവും ഇല്ലാതെയായി മാറും അല്ലെ. അവര് ഇങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അതായത് രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വമോ സംരക്ഷണമോ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളോ ഒന്നും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഭരണകർത്താവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടും ഫലം ഇല്ല. ആ പുണ്യപ്രവൃത്തിക്ക് ആർക്ക് വരും?
അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരും. അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാത്തതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ അധർമ്മ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അവൻ അനുഭവിക്കുകയും വേണം. അപ്പോ തിരിച്ച് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അധാർമിക പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് മുഴുവൻ ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയി വീഴുന്ന പറയുന്നത്? ആ ഭരണകർത്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പാപം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പാപിയായി മാറും. എത്രയോ ജനങ്ങളുടെ പാപമാണല്ലോ വരുന്നത്, ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളുടെ അല്ല, എത്രയോ ജന്മങ്ങള് അധാർമികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പാപം മുഴുവൻ അയാളിൽ നിന്ന് ചേരുക ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദർ എന്താണ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് നോക്കാം. എല്ലാവരും മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാവുകയും ഭൗതിക ലോക കർമ്മങ്ങളോട് നിസ്സംഗത പുലർത്തുകയും ചെയ്താൽ ലോകകാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കും എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നേക്കാം. അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ രാജാവിന് എങ്ങനെ നിസ്സംഗനായിരിക്കാൻ കഴിയും? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായാണ് ശ്രേയഃ മംഗളകരം എന്ന വാക്കിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഡ്ഢികളായ ആളുകൾ പറയുന്നത് പോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ വിഭജനം അന്ധമായോ യാദൃശ്ചികമായോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണൻ അവന്റെ ധർമ്മം ഉചിതമായി നിർവഹിക്കണം. അതുപോലെ ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും അവരവരുടെ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയും. ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എല്ലാവരും മോക്ഷമാർഗത്തിലൂടെ, അതായത് ആധ്യാത്മിക പാതയിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ, അതായത് എല്ലാവരുടെയും യഥാർത്ഥ ജോലി എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷത്തെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ധർമ്മം. അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇങ്ങനെ മോക്ഷത്തിലുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ലോക കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക എന്നൊരു ചോദ്യം. അതായത് ഇവിടെയും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ ശരീരമുണ്ട്, പിന്നെ അതെന്താണ് ഭൗതികമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയർത്തേക്കാം എന്നാണ് ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ രാജാവിന് എങ്ങനെ നിസ്സംഗനായിരിക്കാൻ കഴിയും? രാജാവിനെ ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ നിസ്സംഗനായിട്ട്, അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു രാജാവായിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും? അതായത് ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ രാജാവിന് ഒന്നിനോടും ഒരു ഒട്ടലും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള രാജാവായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ടും വിധം നടക്കുക എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം, സംശയം ചിലർക്ക് വന്നേക്കാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ശ്രേയഃ എന്ന ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ശ്രേയസ് വരും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, പൃഥു മഹാരാജാവ് 100 അശ്വമേധ യാഗം നടത്തുന്ന സമയത്ത് 99 യാഗം നടത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഭൂമി എന്താണ്? ഫലഭൂയിഷ്ടമായി. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതെല്ലാം അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് എല്ലാ ദേവന്മാരും കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംഗങ്ങളാണ് ആര്? ദേവന്മാർ, അല്ലെ? ആ ദേവന്മാരാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരോ അധിപതിയായിട്ട്, ഓരോന്നിന്റെ അധിപതിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെയാണ്. നമുക്കറിയാം, ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിന്റെ ദേവത, അല്ലെ? ആ ലക്ഷ്മി ദേവി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ, ഏത് മഹാലക്ഷ്മിയാണോ ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആർക്ക് സന്തോഷാവും? ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് സന്തോഷാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ് ശ്രേയഃ മംഗളകരം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ വിഡ്ഢികളായ ആളുകൾ പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാനാൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലെ വിഭജനം അന്ധമായിട്ടോ യാദൃശ്ചികമായിട്ടോ, അതായത് നമ്മൾ പലതും സംഭവിക്കും, നമ്മൾ പറയും അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്ലി സംഭവിച്ചു പോയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് സംഭവിച്ചു പോയതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവം ഇല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും നടക്കും? ഭഗവാൻ ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഒക്കെ ഓരോ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ അറിയാതെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടെ നടക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്ലാനിങ് പ്രകാരമാണ്. സർവകാരണം. ഭഗവാൻ ആ കാരണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്ലാനിങ് പ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. നമുക്കത് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് യാദൃശ്ചികമായിട്ടൊക്കെ തോന്നുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയല്ല, അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല, പ്ലാൻഡ് ബൈ ദ ഗ്രേറ്റ് ലോർഡ്, അല്ലെ? ദ ഗ്രേറ്റ് പ്ലാനർ. അതാണ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നും അന്ധമായോ യാദൃശ്ചികമായോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ധർമ്മം ഉചിതമായി നിർവഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി, ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി, വൈശ്യന്റെ ഡ്യൂട്ടി.
ശൂദ്രന്റെ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ശൂദ്രനാണ് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ, അങ്ങനെയില്ല. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കിട്ടും. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വിഭജനവും ഇല്ല. ഇന്ന കാറ്റഗറി, ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, ഇല്ല. ഈ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചവർക്കേ ഭഗവാന് കിട്ടുള്ളൂ, അതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതായത് ഒരു വ്യക്തി തന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി തന്റെ ഗൃഹസ്ഥ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും ആ വ്യക്തിയും സന്യാസി എന്ന് കരുതണം, സന്യാസിയായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയണ്ട അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഏത് കാറ്റഗറിയിലും ഭഗവാൻ പ്രിഫറൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാം, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ശൂദ്രനായാൽ പോലും ആ വ്യക്തിക്കും പിന്നീട് ഒരു ജന്മം എടുക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോ അവനവന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താണോ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അതിൻ പ്രകാരം എങ്ങനെയാണോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ, നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഏതിൻ പ്രകാരമാണോ നമ്മളോട് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതിൻ പ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്താല് നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. നമുക്ക് അത്യുന്നത പരിപൂർണത, എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത നേടാൻ പറ്റും. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസ വർഗത്തില്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തില് സന്യാസ വർണ്ണം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം പരിപൂർണത നേടാൻ പറ്റുമെന്ന് ഭഗവാൻ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രം ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് വരണം, എന്നാലേ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. ഏത് കാറ്റഗറിയാണോ അതാത് വ്യക്തികൾ എന്താണോ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ഒരു മനുഷ്യനോടും ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തതഹം ഭക്തിപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ഭഗവാൻ അവിടെ എന്തേ ഡിമാൻഡ് പറയുന്നുള്ളൂ? സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും തരണം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണര് തരണം എന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ല കണ്ടോ. അപ്പൊ ശൂദ്രര് തരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ എന്താണ്, നമ്മുടെ ജാതിയോ നമ്മുടെ വർണ്ണമോ നമ്മുടെ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല. എല്ലാവർക്കും സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര്. ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഭഗവത്ഗീത 18:45 ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വേ സ്വേ കർമ്മണി അഭിരതഃ സംസിദ്ധിം ലഭതേ നരഃ. സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് പരമോന്നത പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയും. അപ്പോ നമ്മുടെ ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി, അതിന്റെ കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഇപ്പൊ ഒരമ്മയാണ് കുട്ടിയെ പരിപാലിക്കുന്നു അല്ലെ, ആ കുട്ടിയെ പരിപാലിക്കുമ്പോൾ നാളെ ആ കുട്ടി എന്നെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ ഒരു ശാശ്വത അംശമാണ് എല്ലാവരും അല്ലെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അംശത്തെ എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ മലമൂത്രം പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വൃത്തിയാക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ആ കുട്ടി നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രയാസവും നമ്മൾ കൂടാതെ ആയിരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സേവന മനോഭാവത്തോടു കൂടി അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്മയ്ക്കും എന്താണ് പരിപൂർണത ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിയതകർമ്മം, സ്വന്തം നിയതകർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെ പരമോന്നത പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കും. രാജ്യമോ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമോ ഉപേക്ഷിക്കാനോ പകരം മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഹിമാലയത്തിൽ പോകാനോ രാജാവിനെ ആരും അനുശാസിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പൃഥു മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിച്ചു. സ്വന്തം രാജകീയ ധർമ്മ നിർവഹണത്തിനിടയിൽ തന്നെ മോക്ഷം നേടാൻ അവന് കഴിയും. രാജകീയ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര നേതാവിന്റെ ധർമ്മം പ്രജകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾ മോക്ഷത്തിനുള്ള അവരവരുടെ ധർമ്മങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളോട് നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്ന ഒരു രാജാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യ നേതാവിനെ ഒരു മതേതര രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക സർക്കാരുകൾ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് നിരവധി നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗതി പാടെ അവഗണിക്കുന്നു. ഭരണകൂടത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചോ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു ബോധവുമില്ലാതെ തോന്നിയാസം പ്രവർത്തിക്കുകയും അവസാനം കർമ്മങ്ങളിൽ കുരുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു രാജാവിന് സ്വന്തം രാജ്യഭരണം അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ, നിയത കർമ്മം. രാജാവിന്റെ ഒരു ധർമ്മം എന്താണ്,
ജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കുക, ആ രാജ്യത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തി സംരക്ഷിക്കുക, അവിടെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രാജാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജാവ് ഹിമാലയത്തിൽ പോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമോ ഇല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവായി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ പറഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഒരിക്കലും സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെന്നോ ഹിമാലയത്തിൽ പോയി തപസ്സനുഷ്ഠിക്കണമെന്നോ പറയുന്നില്ല. തന്റെ ഡ്യൂട്ടി അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ തന്നെയും ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കണം അല്ലെ. നിരുത്തരവാദിത്തപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെയല്ല. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി എന്തുപോലെ ചെയ്യണം? ആ വൃത്തിയായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. നമ്മള് പിന്നെ നിസ്സംഗത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ ആർക്കോ വേണ്ടി ചെയ്യുക, അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി അത് എനിക്ക് എന്താ പറയാ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കണം. ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടു കൂടി തന്നെ ആര് ചെയ്യണം? രാജാവ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യ നേതാവിന് ഒരു മതേതര രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഒരു രാജാവിന് കൃത്യമായിട്ട് സ്വന്തം ജോലി ചെയ്യാതെ വെറുതെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവിന് ആർക്കും ആവശ്യമില്ല. ഒരു രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരെ ചൊവ്വേ നടക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആര്? രാജാവ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോബുദ്ധി അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിതമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ അവബോധത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സദാ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാന്ന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവർക്ക് പരിപൂർണത എത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടെ ആധുനിക സർക്കാരുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആധുനിക സർക്കാരുകൾ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് നിരവധി നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗതി പാടെ അവഗണിക്കുന്നു. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി കൂടെ ആര് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഭരണകർത്താക്കള് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതിവിടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോറി, ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നേടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു രാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണകർത്താവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി പരിപൂർണമാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഭരണകൂടത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചോ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോ യാതൊരു ബോധവുമില്ലാതെ ഭരണകൂടത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചോ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോ യാതൊരു ബോധവുമില്ലാതെ തോന്നിയാസം പ്രവർത്തിക്കുകയും അവസാനം പാപകർമ്മങ്ങളിൽ കുരുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭരണകൂടം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുക? ഈ ശരീരമാണ് ഞാനെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ജീവിക്കുക അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും അതിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഏത് വഴിക്കും അല്ലെ. നമ്മള് ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാന മാർഗമല്ല എന്ന് പറയും. ആ രീതിയിൽ പോവും എല്ലാവരും. ഏത് തെറ്റ് വേണമെങ്കിലും അവർ ചെയ്യും സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ സുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്കറിയില്ല അവർ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി കൂടെ ആര് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? ഭരണകൂടം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ രാജ്യത്തിൽ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? സമാധാനവും സന്തോഷം അല്ലെ. അവർക്ക് ശരീരബോധത്തിലാകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താണ് വേണ്ടത്. അതിന് ഏത് വഴിക്കും സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണം, പണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി മാത്രമേ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭരണകർത്താവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത്? ഈ ഒരു ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടമയാണ്. അതായത് രാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകർത്താവിന്റെ കടമയാണ്. ജനങ്ങളോട് നിർദാക്ഷിണ്യം നികുതി പിരിക്കുന്ന ഭരണത്തലവൻ അവരുടെ ക്ഷേമ കാര്യങ്ങളിൽ കഠിന ഹൃദയനാകരുത്. പ്രജകൾ ക്രമാനുഗതമായി പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ രാജാവിന്റെ ധർമ്മം. കൃഷ്ണാബോധം എന്നാൽ എല്ലാവിധ പാപപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പരിപൂർണമായ മുക്തി എന്നാണ് അർത്ഥം. രാജ്യത്തെ പാപകർമ്മങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ യുദ്ധങ്ങളോ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളോ ക്ഷാമമോ പ്രകൃതിക്ഷോഭമോ ഉണ്ടാവില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരാവബോധമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രാജധർമ്മം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലം മുതലേ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രാജാവിന് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ നേതാവിന് ജനങ്ങളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ
അവൻ ജനങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ അർഹനായിരിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി ഈടാക്കാൻ അവന് യാതൊരു അർഹതയും ഉണ്ടാവില്ല. ജനങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം രാജാവിന് പ്രയാസം കൂടാതെ നികുതി ഈടാക്കാം. ആ വിധത്തിൽ രാജാവും പ്രജകളും ഈ ജീവിതത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലത്തിന്റെ 1/6 ഓഹരി രാജാവിന് സ്വായത്തമാവുകയും ചെയ്യും. അല്ലാതെ പാപികളായ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിച്ചാൽ അവരുടെ പാപപ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം അവൻ പങ്കുവയ്ക്കണം. അപ്പോ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഒരു ജനങ്ങളോടൊക്കെ ദാക്ഷിണ്യം, അതായത് നികുതി പിരിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ഭരണത്തലവൻ അല്ലെ. അവരുടെ ക്ഷേമകാര്യങ്ങൾ, ക്ഷേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യമായി അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം, ശരീരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്ഷേമം മാത്രം പോരാ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയും കൂടെ, അതിനുള്ള പുരോഗതിക്കുള്ള മാർഗം കൂടെ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എന്തായി? എല്ലാവരും ശരിയായ, അതായത് അതാണ് പൂർണ്ണമായ മുക്തി. നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടാവും. അവർക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, ഒരുപാട് പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പലതും ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊല്ലണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ആർക്കുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യം എന്താകും? വളരെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്താണ് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ, ഇവിടെ പറയുന്ന സാംക്രമിക രോഗങ്ങളോ ക്ഷാമങ്ങളോ പ്രകൃതിക്ഷോഭമോ ഉണ്ടാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും മനസ്സെന്തായിരിക്കും? പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ. എല്ലാവരും മെന്റലി പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പൊ കാണാം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം എല്ലാം മായം കലർന്നതാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും എന്താണ്? ബിസിനസ് മെന്റാലിറ്റി ആണ് ഉള്ളത്. അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുന്നത് അവർ എവിടെയാണ് നികത്തുന്നത്? ഇതിനകത്ത് കുറെ മായങ്ങളൊക്കെ കലർത്തി ഇതിന് മാർക്കറ്റ് കൂട്ടി, പിന്നെ റേറ്റ് കൂട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവരതൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യകത എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധത്തിലാകുമ്പോൾ ആർക്കും ആരെയും ചീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിച്ച് അവർക്ക് എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ആഹാര സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. അപ്പോഴെന്താണ്? അസുഖങ്ങളൊന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ക്ഷാമം ഉണ്ടാവില്ല, പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതൊക്കെ ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ തന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാരും എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് സന്തോഷത്തിലാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ കാലം മുതലേ ഉള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അതായത് സ്വയം കൃഷ്ണാബോധം ഉള്ള ആൾക്കേ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജാവിനെ എന്താണ് ധാരാളം കാലം ജനങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം അർഹനായ വ്യക്തിയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? തെറ്റായ രീതിയിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ. അത്തരത്തിലുള്ള പാപികളായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് നികുതി കരം പിരിക്കുന്ന രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകർത്താവ് അവരുടെ പാപത്തിന്റെ ഓഹരി അത് മുഴുവനും എന്താണ്? പാപപ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം മുഴുവൻ പങ്കുവയ്ക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അവരെ നേരെ മാർഗത്തിലൂടെ നടത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തെ, അതായത് രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി കൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു രാജാവിന് അവരൊക്കെ ചെയ്യണ, ഓരോ വ്യക്തിയും ചെയ്യണ പുണ്യത്തിന്റെ 1/6 അംശം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭരണകർത്താവിന് കിട്ടും. അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ എല്ലാവരെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്ന് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു ഭരണകർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം അല്ലെ. അവർക്ക് പുണ്യവും കിട്ടും, സന്തോഷം കിട്ടും. രാജ്യം മുഴുവൻ നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഭരണകർത്താവാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയും അല്ലെ. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം എന്താണ്? രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിലുപരി ആ വ്യക്തി, ആ ഒരു മന്ത്രിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കുമെന്ന് എല്ലാ ജനങ്ങളും പറയണമെന്ന് എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കൾക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എല്ലാവരും അതിനാണല്ലോ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യം സമാധാനത്തോടു കൂടിയിരിക്കും, എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഒരു രാജാവിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണകർത്താവിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ.
ഇതേ തത്വം രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർക്കും പ്രായോഗികമാക്കാം. രക്ഷാകർത്താക്കൾ നായ്ക്കൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും ജന്മം നൽകുന്നത് പോലെ സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയും അവരുടെ ശിരസിനു മീതെ തൂങ്ങുന്ന മരണത്തിൽ നിന്ന് അവരെ കാത്തു രക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മൃഗീയരായി വളർന്ന ആ സന്താനങ്ങളുടെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കൂടെ, അതായത് ഭരണകർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭരണകർത്താവ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഗൃഹം ഭരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അവർക്കും ഒരു രക്ഷാകർത്താവിന്റെ അതേ ഒരു ഡ്യൂട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേരില്ല, ഗൃഹത്തിലുള്ള കുറച്ച് പേരെ അവർ ഭരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അവരും ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ മക്കൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പകർന്നു കൊടുക്കണം. അതല്ലാതെ നായ്ക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് മക്കളെ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അവർക്ക് നേരെ തൂങ്ങുന്ന മരണത്തിന്റെ വാളിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരാണെന്ന് പറയുന്നു? അച്ഛനമ്മമാരല്ലേ? 6-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഋഷഭദേവൻ. ഒരമ്മ ആവില്ല, ഒരു ഗുരു ആവില്ല, ഒരു അച്ഛനാവില്ല. മക്കൾക്ക് ഇനിയൊരു യോനിയിലൂടെ, അതായത് ഇനിയും ഒരു യോനിയില് സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ, അവർക്ക് ഇനിയും ഒരു ജന്മം ആവർത്തിച്ച് ജന്മം വരാൻ ഇടവരുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്താണ്? അച്ഛനല്ല, അമ്മയല്ല, ഗുരുവല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ, ഗുരു ആവട്ടെ അച്ഛനമ്മമാരാകട്ടെ, മക്കളുടെ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അതല്ല എങ്കിൽ മൃഗീയരായി വളർന്ന ആ സന്താനങ്ങളുടെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ മക്കള് തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ പാപഫലം ആരനുഭവിക്കണം? അച്ഛനമ്മമാർ അനുഭവിക്കണം. പ്രകൃതിയുടെ സൂക്ഷ്മ നിയമങ്ങൾ നിശ്ചയമില്ലാത്തവരാണ് ആധുനിക സാമൂഹിക നേതാക്കൾ അറിവിൽ ദരിദ്രരാകിയാൽ ജനങ്ങൾ തെമ്മാടികളും തസ്കരന്മാരുമായി തീരുകയും തന്മൂലം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ മംഗളകരമായ ജീവിത സാഹചര്യം നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും. രാജ്യവും പൗരന്മാരും തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ലാത്ത അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെമ്പാടും. അത്തരം ഒരു സാമൂഹിക അവസ്ഥയുടെ അപരിഹാര്യമായ ഫലം പോലെ നിരന്തര സംഘർഷങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളും എങ്ങും സംജാതമാകുന്നു. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കള് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ രാജ്യത്തില് തെറ്റായ ആളുകളെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടെയുള്ളൂ. അതായത് എല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആണെങ്കിൽ രാജ്യം സന്തോഷവും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും. നേരെ മറിച്ചാണെങ്കിൽ രാജ്യം എന്തായിരിക്കും? യുദ്ധങ്ങളും കലഹങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെ, മഹാമാരി രോഗങ്ങള്, സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക്, അതായത് ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിന് ദാരിദ്ര്യം നേരിടും, പിന്നെ പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു ഭരണകർത്താവ് ശരിയായ രീതിയിൽ രാജ്യം ഭരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ അച്ഛനമ്മമാരും ഗുരുക്കന്മാരും അവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്ക് വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിച്ചു മരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ. അതിനനുസരിച്ച് വേണം. അതിന് എന്താണ്? നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ, കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്താണ് പുംസവനം, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പുംസവനം അല്ലെ, ആ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാൻ. അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കേണ്ടത് അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആവശ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർമ്മമാണെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഏവം ദ്വിജാഗ്ര്യാനുമതാനുവൃത്ത ധർമ്മപ്രധാനോന്യതമോ വിതാസ്യാഃ ഹ്രസ്വേന കാലേന ഗൃഹോപയാതാൻ ദ്രഷ്ടാസി സിദ്ധാനനുരക്ത ലോകഃ. ഏവം ദ്വിജാഗ്ര്യാനുമതാനുവൃത്ത ധർമ്മപ്രധാനോന്യതമോ വിതാസ്യാഃ ഹ്രസ്വേന കാലേന ഗൃഹോപയാതാൻ ദ്രഷ്ടാസി സിദ്ധാനനുരക്ത ലോകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. ഗീത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ദ്വിജാഗ്ര്യാനുമതാനുവൃത്ത ധർമ്മപ്രധാനോന്യതമോ വിദാസ്യാഃ ഹ്രസ്വേന കാലേന ഗൃഹോപയാതാൻ ദ്രഷ്ടാസി സിദ്ധാൻ അനുരക്ത ലോകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിത കുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഒന്നുകൂടെ വലുതാക്കുവോ? മതി. താങ്ക് യു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ദ്വിജാഗ്ര്യാനുമതാനുവൃത്ത ധർമ്മപ്രധാനോ അന്യതമോ അവിതാസ്യാഃ ഹ്രസ്വേന കാലേന ഗൃഹോപയാതാൻ ദൃഷ്ടാംസി സിദ്ധാൻ അനുരക്ത ലോകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദുമുഖി വൃന്ദാദേവി ദാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं द्विजाग्रानुमदानुवृत्ता धर्म प्रधानोन्यतमो विदास्य तस्वेन कालेन गृहोपयादान् दुष्टासि सिद्धानु अनुरक्तलोगाः। हरे कृष्ण माता। नाम्पिका केशवी देवी दासी माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माधवी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं द्विजाग्रानुमतानुवृत्ता धर्म प्रधानोन्यतमो विदास्याः ग्रस्येन कालेन गृहोपयातान् दृष्टासि सिद्धान् अनुरक्तलोकः। हरे कृष्ण माधवी। हरे कृष्ण. वत्सला माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं द्विजाग्रानुमदानुवृत्ता धर्म प्रधानोन्यतमो वदास्याः ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान् द्रष्टासि सिद्धान् अनुरक्तलोका। हरे कृष्ण माताजी। राजश्री माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं द्विजाग्रानुमदानुवृत्ता धर्म प्रधानो अन्यतमो अविदास्याः ह्रस्वेन कालेन गृहोपयादान् द्रष्टासि सिद्धान् अनुरक्तलोकः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भारती माताजी हरे कृष्ण. श्रीरंजनी माताजी हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? एवं द्विजाग्रानुमदानुवृत्ता धर्मप्रधानोऽन्यतमो विदास्याः ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान् द्रष्टासि सिद्धान् अनुरक्तलोकः। ओम तत्सदिति। हरे कृष्ण माताजी. एवं द्विजाज्ञानुमदानुवृत्ता धर्म प्रधानोन्यतमो विदास्याः ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान् द्रष्टासि सिद्धान् अनुरक्तलोकः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി കയ്യൊന്ന് മാറ്റില്ലെങ്കിൽ കാണുമായിരുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ദ്വിജാഗ്രാനുമതാനുവൃത്ത ധർമ്മ പ്രധാന്യോന്യതമോ അവിതാസ്യാഹ ഹ്രസ്വേന കാലേന ഗ്രഹോപയാതാൻ ദ്രഷ്ടാസി വിസിദ്ധാൻ അനുരക്തലോകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത സി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं द्विजाग्रानुमदानुवृत्ता विदास्याः ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान् द्रष्टासि सिद्धान् अनुरक्तलोकः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण. शोभा प्रदीप माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी। नमो भगवते वासुदेवाय। एवं द्विजाग्रानुमदानुवृत्ता धर्म प्रधानो अन्यतमो अविदास्याः ह्रस्वेन कालेन गृहोपयादान् द्रष्टासि सिद्धान् अनुरक्तलोकः। हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ശ്രീജ മാതാജി ചൊല്ലിയില്ലല്ലോ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एवं द्विजाग्रानुमदानुवृत्ता धर्म प्रधान्योन्यतमो विदास्यः ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान्
दृष्टासि सिद्धान् अनुरक्तलोकाः। हरे कृष्ण। अनुरक्तलोकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। मायातीता मंगला देवीदासी माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। हरे प्रणाम कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं द्विजाग्राण्य मदानुवृत्त धर्म प्रधानोऽन्यतमो विदास्य प्रस्वेन कालेन गृहोपत्यादान् द्रष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्त धर्मप्रधानोऽन्यतमो वितास्याः ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान् दृष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः. ഏവം അപ്രകാരം ദ്വിജ ബ്രാഹ്മണരുടെ അഗ്രഗണ്യരുടെ അനുമത അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അനുവൃത്ത ഗുരുശിഷ്യ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പ്രധാന ഏതൊരുവന്റെ മുഖ്യ താത്പര്യം അന്യതമഃ മമതയില്ലാതെ അവിത സംരക്ഷകൻ അസ്യാഹ ഭൂമിയുടെ ഹ്രസ്വമായ കാലേന യഥാസമയം ഗൃഹ നിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഉപയാതാൻ വ്യക്തിപരമായി വരുന്ന ദ്രഷ്ടാസി നീ കാണും സിദ്ധാൻ പരിപൂർണരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അനുരക്ത ലോക പൗരന്മാരാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുക. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ് പൃഥു, നീ ജ്ഞാനികളായ ബ്രാഹ്മണ പ്രമാണികരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അവ ഗുരുശിഷ്യ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ ലഭ്യമായ യഥാവിധി ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശിഷ്യനിലേക്ക് ശ്രവണത്തിലൂടെ അനുസരിച്ച് പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുകയും ബ്രാഹ്മണരാൽ സ്ഥാപിതമായ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ മാനസികമായ കെട്ടുകഥകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങളോട് ഒട്ടലില്ലാതെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്താൽ നിന്റെ പൗരന്മാരെല്ലാം സന്തോഷവാന്മാരാവുകയും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് നിനക്ക് 4 കുമാരന്മാരെ സനകൻ, സനാതനൻ, സനന്ദൻ, സനത് കുമാരൻ കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആണ് പറയുന്നതല്ലേ പൃഥു മഹാരാജാവിനോട് തത്വോപദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് പൃഥു മഹാരാജാവിനോട്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ് പൃഥു, അല്ലെ അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ പ്രിയപ്പെട്ട എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ എന്ന് അർജുനോട് പറയണ്ടല്ലേ, അതുപോലെ ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൃഥു, നീ ജ്ഞാനികളായ പ്രാമാണികരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ, അതായത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആരെ സംരക്ഷിക്കണം? ഈ രാജ്യത്തുള്ള പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം എന്താണ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭൗതികമായ മാനസികമായ കെട്ടുകഥകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങളോട് ഒട്ടലില്ലാതെ അങ്ങനെ വേണം നമ്മള് ആരുടെ കാര്യങ്ങള് ഉപദേശങ്ങളെ പിന്തുടരാനായിട്ട്? ആചാര്യന്മാരുടെ, ഭഗവാന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന്, ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാർ എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ ഇപ്പോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? കുറെ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാകും അല്ലെ. അവരുടെയൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും? ഈ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാർ നമ്മളെ ആരിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ദീക്ഷാ ഗുരുവിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയാണ്, ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ, ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ, അങ്ങനെയുള്ള കെട്ടുകഥകളുടെ ഒക്കെ ഒന്നും ഒട്ടലില്ലാതെ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടലൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന, അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിൻ പ്രകാരം ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭരണം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾ സന്തോഷമാവും അല്ലെ. അവരൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും, അവരൊക്കെ രാജാവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും. മാത്രല്ല 4 കുമാരന്മാരെ നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലേക്ക് ആര് നയിക്കും? നമ്മുടെ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ ചെയ്യുന്നതോ അതേപോലെയാണ്. നമ്മുടെ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാർ നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് 16 മാല ജപിച്ച് എല്ലാം ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ ആരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? നമ്മുടെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലേക്ക് അത് എത്തിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവിനോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? പൃഥു മഹാരാജാവ്. എന്നിരിക്കലും ഗുരു ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ
പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ഭക്തനും കിട്ടില്ല. അതായത് ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാ സർവീസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം, ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം ഒരു തെറ്റും ഒരു ഇതും വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ചെയ്താൽ പോലും എന്ത് വേണം, നമുക്കൊരു ദീക്ഷാഗുരു നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഈ 4 കുമാരന്മാരെ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഭഗവാനായിരിക്കും അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവാനെ ശാശ്വതമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു, നമ്മുടെ ദീക്ഷാഗുരു കൂടിയേ തീരുള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇത്തിരി സമയം അധികമായാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥം തീർക്കാട്ടോ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എല്ലാവരും വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരണമെന്നും അങ്ങനെയായാൽ ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തുടരുന്നത് ഏതവസ്ഥയിലായാലും അവന് മരണാനന്തരം മോക്ഷം ഉറപ്പാണെന്നും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പൃഥുരാജാവിനോട് ഉപദേശിച്ചു. ഈ യുഗത്തിൽ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ സമ്പ്രദായം തകർക്കപ്പെട്ടതിനാൽ എല്ലാ തത്വങ്ങളും പിന്തുടരുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണരായി തീരാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം കൃഷ്ണാബോധം വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിലുള്ള വ്യത്യസ്തരായ ആളുകൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പാലിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും കൃഷ്ണാബോധ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പിന്തുടരണം, അതിനൊരു വീഴ്ചയും വരുത്തരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണാനന്തരം മോക്ഷം ഉറപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഒരു ശരീരം നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നത്? ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യു ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ജ. ജനിച്ചവന് മരണവും മരിച്ചവന് ജനനവും നിശ്ചയമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ജനിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും മരിക്കും, മരിച്ചാൽ എന്തായാലും ജനിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് മോക്ഷം? അതായത് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ശരീരം കിട്ടും. നമ്മൾ ഈ ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ശരീരത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കലാണ് മരണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനിയൊരു ശരീരം ലഭിക്കും. അതെന്താണ്? പിന്നെ ഒരു മരണമില്ലാത്തൊരു ശരീരം, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മരണാനന്തരം മോക്ഷം ഉറപ്പാകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് പൃഥു മഹാരാജാവിനോട്. അപ്പൊ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? പൃഥു മഹാരാജാവിന് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെയോ ഈ യുഗത്തിൽ എങ്ങനെയായാലും, അതായത് ഈ ഒരു കലികാലത്തിൽ എന്താണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമുള്ളൂ, കൃഷ്ണാബോധം മാത്രമാണ്. എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചോട്ടെ, നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നോട്ടെ, നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഭൗതികമായ ഒന്നിനോട് ഒട്ടലില്ലാതെ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചോണ്ടേ എന്താണ് അന്തകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേബരം എത്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതിനാസ്യത്ര സംശയ അല്ലെ. ഭഗവാനെ സദാ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഈ ഒരു കലികാലത്തിൽ നമുക്ക് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം പാലിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഒരുവൻ ദ്വിജാഗ്രന്മാരെ പരാശരനെയും മനുവിനെയും പോലുള്ള ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ ബ്രാഹ്മണരെ പിന്തുടരണമെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതിന് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമുണ്ട്. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ മഹാമുനിമാർ നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി. അതുപോലെ സനാതന ഗോസ്വാമിയും രൂപഗോസ്വാമിയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരായി തീരുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും നമുക്ക് നൽകി. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഒരു ശിഷ്യനിലേക്ക് ജ്ഞാനം പകരുന്ന ഗുരുശിഷ്യ പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? പ്രമുഖരായ ആചാര്യന്മാരെ, ബ്രാഹ്മണരെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ, അതായത് ആ ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അതിന് പ്രകാരം രാജ്യം ഭരിച്ചാൽ നിനക്ക് 4 കുമാരന്മാരെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മള് ഈ ഒരു ആചാര്യന്മാര് അവരൊക്കെ ഏത് പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണം, നമ്മൾ ഈ ഒരു ജീവിതം ഒട്ടലില്ലാതെ ജീവിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അവര് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തു പോയാൽ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ, സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാണ്. അവരൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്നാൽ തന്നെയും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഈ വിധത്തിൽ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ പദവികളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന
സ്ഥാനേ സ്ഥിത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ നമ്മൾ നിന്നോടത്ത് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ജോലിയാണോ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അതേ ജോലിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ആര് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്? ചില രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട്, ഉപദേശാമൃതം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു മാറ്റവും വേണ്ട, ഒരു സന്യാസക്രമവും സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ അവന്റെ തൽസ്ഥിതി മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നു. ഒരുവൻ പരിപൂർണ സ്രോതസ്സിൽ പരമ്പര നിന്ന് ശ്രവിക്കുകയും ആ തത്വങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്രകാരം ഒരുവന് ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത, മോക്ഷം പ്രാപിക്കാനും ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും കഴിയും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ മാറ്റം വേണ്ടത് ശരീരത്തിലല്ല അവബോധത്തിലാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ശരീരത്തോടാണ്, ആത്മാവിനോടല്ല. അവർ ധാരാളം ഇസങ്ങൾ, സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ശരീര സംബന്ധികളാണ്, ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോ ഒരുപാട് ഇസങ്ങൾ അല്ലെ, സോഷ്യലിസം, അങ്ങനെ ജേർണലിസം, ഇങ്ങനെ കുറെ ഇസങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉള്ളതാണ്? ശരീര സംബന്ധികളായിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. ഒരിക്കലും ആരും ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു തരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരുന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കരോഷി യത് അശ്നാസി യത് ജുഹോഷി ദദാസി യത് തപസ്സി കൗന്ദേയ തത് പുരുഷമതർപ്പണം അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ചസും നമുക്ക് വേണ്ടതില്ല. ഈ ശരീരത്തിന് അല്ല മാറ്റം വേണ്ടത്, ഈ സിറ്റുവേഷൻസിനല്ല മാറ്റം വേണ്ടത്. അതൊക്കെ മാറ്റം വേണ്ട എന്താണ്? നമ്മുടെ അവബോധത്തിനാണ് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ. അത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ മാറ്റം ശരിക്കും എഫക്റ്റ് ആകുള്ളൂ? പരമ്പര, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അറിയണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുള്ളൂ, നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണാവബോധമായി മാറുള്ളൂ. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന്റെ ധാരാളം പ്രതിനിധികളുണ്ട്. അവർ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ നിയമങ്ങൾ പക്ഷേ പരിചയസമ്പന്നമില്ലാത്ത ബദ്ധാത്മാക്കളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന മാനസിക കെട്ടുകഥകളാകിയാൽ അവയ്ക്ക് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല. മുമ്പ് രാജാക്കന്മാർ ഏകാധിപതികളായിരുന്നെങ്കിലും അവർ മഹാമുനിമാരും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളും നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടർന്നിരുന്നു. അതിനാൽ രാജ്യഭരണത്തിൽ അവർക്ക് പിഴവുകൾ ഭവിച്ചിരുന്നില്ല, എല്ലാം പരിപൂർണമായിരുന്നു. പൗരന്മാർ ഈശ്വരഭക്തി ഉള്ളവരായിരുന്നു. രാജാവ് ന്യായമായ നികുതിയെ ചുമത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. രാജ്യാന്തരീക്ഷം സദാ സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഇന്ന് ഭരണകർത്താക്കൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ അമിതമായ ഭൗതിക ഇച്ഛയുള്ള സ്വാർത്ഥ തത്പരരായ ആളുകളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ന് ഭരണനിർവഹണം നടത്തുന്നവർ വിഡ്ഢികളും ആഭാസന്മാരും ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ശൂദ്രന്മാരുമാണ്. വിഡ്ഢികളുടെയും ആഭാസന്മാരുടെയും ശൂദ്രന്മാരുടെയും സംയോജനത്തിന് ലോകത്തിൽ സമാധാനവും അഭിവൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരാൻ ആവില്ല. യുദ്ധങ്ങളുടെയും വർഗീയ കലാപങ്ങളുടെയും സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങളുടെയും രൂപത്തിൽ സമൂഹം സദാ പ്രക്ഷുബ്ധമായി കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെയും പണ്ടത്തെ കാലത്തെയും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് എന്താണ്, ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് അല്ലെ, എല്ലാവരും കൂടെ ചൂസ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഈ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ യോഗ്യരാണോ? അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവരാണോ? അല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശൂദ്രതലത്തില്, എല്ലാവർക്കും ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലാണ് ജോലി വേണ്ടത് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം, ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിലുള്ളവരും അവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരും ബ്രാഹ്മണിക്കലായിട്ടുള്ള ജോലിയല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്, അവര് ശൂദ്രരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിലോ അതൊക്കെ എന്താണ് ജോലി? ശൂദ്ര റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ. എല്ലാ സർവീസ്, എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും സഹായം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്, സേവനം ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ജോലിയാണ്? ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ജോലിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്ത, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഇല്ലാത്ത ആളുകളാൽ ചൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭരണകർത്താവ് ആ വ്യക്തിക്കും എന്താണ്, ഒരു കാര്യവും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ആരാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ബദ്ധജീവാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരിക്കലും ആധ്യാത്മിക പണ്ട് കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. പണ്ട് കാലത്ത് രാജാക്കന്മാര് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് ഉണ്ടാവും. അവരെങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിൻ പ്രകാരമാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്ഷത്രിയരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര് നിർവഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വലിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ
യഥാവിധി ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇന്ന് നിയമങ്ങള് ഓരോരുത്തരുടെ ഭൗതികമായ ബുദ്ധി, അവർ ആ ഒരു ഭൗതികമായി മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിയമമായിട്ട് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒരു ആശ്വാസവും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോ ഭരണകർത്താക്കളെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പണ്ട് ഏകാധിപതി ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു? ബ്രാഹ്മണരിൽ നിന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ, ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? ഈവൻ മഹാഭാരതത്തിലായാലും രാമായണത്തിലായാലും ഒക്കെ രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു രാജഗുരു ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ആ ഗുരു എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് അതിൻ പ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് ഉള്ളത്? കുറെ IAS ഓഫീസേഴ്സും അതുപോലെയുള്ള സെക്രട്ടറീസും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അവരൊക്കെ എന്താണ്? അവർക്കൊന്നും ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഒരു ബോധവും ഇല്ല. ഒരു ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഭഗവാൻ തന്ന ബുദ്ധി മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് ഒരു ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഈ ആൾക്ക് കുറച്ചധികം ബുദ്ധി ഇരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് കുറവിരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് ഓരോരുത്തരുടെ അർഹതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ തരുന്നതാണെന്നുള്ള ബോധമില്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം, അല്ലെ? ബുദ്ധിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ടാണ്, കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പോകും. അതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് മോശമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് സക്സസ് ആക്കാൻ സാധിക്കാത്തതെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ യുദ്ധങ്ങളും കലാപങ്ങളും സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നേതാക്കന്മാർക്ക് ജനങ്ങളെ മോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് മനഃശാന്തി നൽകാനും കഴിയില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതെ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കപ്പെട്ട ആശയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും വിജയപഥത്തിൽ എത്തുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് സന്തോഷമോ മരണാനന്തരം മോക്ഷമോ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തില് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഇല്ലാതെ ജനങ്ങളെ ഭരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതെ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കപ്പെട്ട ആശയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ, അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ പ്രകാരം, അതിൽ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും വിജയത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല, മരണാനന്തരം മോക്ഷം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അവർക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വേണം? ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതായി വരും എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ശിലപ്രഭുപാദനിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാണ്. ശിലപ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി കുറച്ച് സമയം അധികമായി പോയി.